पधार चुके हैं माननीय राम भाई मोकरिया जी, राज्यसभा सांसद पोरबंदर, डॉक्टर चेतनाबेन तिवारी, पोरबंदर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री धर्मेश भाई, रेड क्रॉस ग्रीन सोसाइटी पोरबंदर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे हमारे आज के अतिथि महोदय महोदया का। जैसा कि हम पूर्व से विदित हैं, हमें पहले से जानकारी है कि आज हम 27वां युवा संसद कार्यक्रम हमारे विद्यालय प्रांगण में, जेएनवी पोरबंदर के प्रांगण में हम आयोजित करने जा रहे हैं। और जब बात युवा संसद की हो और आशीर्वाद देने कोई जनप्रतिनिधि ना पधारे तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम, इस तरीके का कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। और एक शॉर्ट मीटिंग में, एक छोटे से निवेदन में माननीय सांसद महोदय, माननीय जिला अध्यक्ष महोदया हमारे बीच में आप सबको आशीर्वाद देने पधारी, हमें उन्होंने अनुग्रहित किया। इसके लिए एक बार जोरदार पुनः तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे कि आपने एक हमारे एक शॉर्ट नोटिस पर एक छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच, हमारे इस प्रांगण में पधारे। मैं कार्यक्रम, जैसा कि हर कार्यक्रम की शुरुआत देव वंदना से होती है, माँ सरस्वती के आह्वान से होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना कार्यक्रम संभव नहीं है। एक और अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं, धर्मेश भाई, उन्हीं का भी अभिनंदन और स्वागत करेंगे। वेलकम सर, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत श्री धर्मेश भाई परमार का। आप रेड क्रॉस सोसाइटी ग्रीन सोसाइटी पोरबंदर में से आप पधारे हैं। और मैं अविलंब बिना देरी किए मैं हमारे अतिथि महोदय महोदया और हमारे प्राचार्य सर को निवेदन करूंगा कि वे अतिथि महोदय को मंच पर लेकर आएं और माँ सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय प्रिंसिपल सर, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम के, आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत करेंगे। ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख सम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते।
मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि कृपया मंच के समक्ष पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृपया अतिथि मंच के समक्ष पुनः स्थान ग्रहण करें। आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बाद जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो भव, उसी कड़ी में मैं हमारे विद्यालय के मुखिया आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय श्री राम भाई मोकरिया जी, राज्यसभा सांसद पोरबंदर का पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय प्राचार्य महोदय। एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सभी की भी होनी चाहिए। इसी अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय कंवर सर से, जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं विद्यालय के। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर चेतनाबेन तिवारी, पोरबंदर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, पुष्पगुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें आदरणीय श्री के.एस. यादव सर। एक बार जोरदार तालियों से बेटा सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सब भी अपनी उपस्थिति स्वागत में तालियों के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, इसलिए तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए स्वागत में। अगली कड़ी में मैं पुनः हमारे आदरणीय प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा, श्री धर्मेश भाई परमार, रेड क्रॉस एंड ग्रीन सोसाइटी पोरबंदर, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ शॉल देकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत पुनः। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और आभार कि आपने हम सबको आशीर्वाद देने के लिए अपना समय, अमूल्य समय निकाला। राष्ट्रीय युवा संसद मैं निवेदन करूंगा पारुल मैम से कि बच्चों द्वारा जो स्मृति चिन्ह दिए गए हैं आदरणीय प्राचार्य सर के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से ही दिलवाएं तो और भी अच्छा होगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्राचार्य सर से कि वे बच्चों द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है स्मृति चिन्ह के तौर पर हमारे सांसद साहब को, श्री राम भाई मोकरिया जी को प्रदान करके विद्यालय की तरफ से भेंट प्रदान करें। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक और अभिनंदन पुनः
ये आप सभी बच्चों की तरफ से उनके चरणों में नमन है, स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा श्री के.एस. यादव सर से और पारुल मैम से कि वे भी हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर चेतनाबेन तिवारी, पोरबंदर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पेंटिंग भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। पारुल मैम। आदरणीय कंवर सर और प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि श्री धर्मेश भाई परमार को विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं एक बार पुनः इस प्रांगण को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि बेटा आप सबने देखा होगा, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो और जो भी यहाँ से हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं, वो हमारे संसद के मंदिर में माथा टेकते हैं, क्योंकि वो हम सबका देश का एक संविधान के अंतर्गत जो एक मंदिर है, वो जहाँ हम सबकी आस्थाएं हैं। तो ऐसा कार्यक्रम, युवा संसद कार्यक्रम, छात्रों में, युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चों में जहाँ हमारे देश के हित के लिए कानून बनाए जाते हैं, उस संसद के, उस भवन के प्रति हमारी आस्था जुड़े, हमारी आस्था जगे और सार्वजनिक मंच पर बोलने का, सार्वजनिक तौर पर अपने मुद्दों को रखने का और नेतृत्व बच्चों में विकसित हो, नेतृत्व शैली का विकास हो। इसलिए ये समय समय पर हर प्रतिवर्ष ये युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रिंसिपल सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे अतिथियों को स्वागत भाषण के लिए पधारें और अतिथियों के लिए और हमारे बच्चों के लिए अतिथियों के स्वागत में कुछ दो शब्द कहें। आदरणीय प्राचार्य सर, प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। Honorable Rajya Sabha MP Shri Rambhai Mukherjee sir, most respected Dr. Chetnaben, President of BJP President of Porbandar, most respected Dharmesh Bhai, Red Cross Green Porbandar, dear colleagues and my dear children, and everyone present here, good afternoon all of you. Today really we are all fortunate to have such a eminent personalities in our Vidyalaya. Please have a big round of applause for having such eminent personality in our Vidyalaya. Sir Rambhai Mukherjee sir is here. It's a great pleasure for us, sir, every one of us. We are very much fortunate to have you here, sir, for this youth parliament. First of all, I express my great thanks to you, sir, and also on behalf of everyone of this Vidyalaya and on my own behalf, I welcome you with a great pleasure, sir. I welcome you, sir. I express my sincere thanks and warm welcome to Dr. Chetnaben for coming over here. Thank you, ma'am. Thank you. Your presence definitely is going to grace this function. Thank you, ma'am. Thank you so much. A warm welcome to you, ma'am, from our Navodaya fraternity. I also extend my warm welcome to Dharmesh Bhai, Red Cross, Green Porbandar. Sir is with us. Sir is already accepted for giving what you call the green plantation, to have a green plantation on our campus. So it's a great pleasure to have you here, sir. Thank you so much for coming. A warm welcome to you, sir.
Dear children, this program is a unique program. It is for creating the leaders for ruling our country. The leaders are very much important for the development. The good leaders always makes a better development. This is the program which makes you to understand what is actually parliament. So you are going to show your potential and what is happening, what are the things to be happen in future. This is though it is a mock parliament, but you are really going to experience it. In this program, as I said earlier, we are really lucky and fortunate to have such a eminent personalities to judge our the things which we are going to expose in this youth parliament. On this nice occasion, I wish you good luck to every one of you. Perform at your best as much as possible. Give your best. Thank you one and all. बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, और इस कार्यक्रम का जो महत्व है कि ताकि बच्चों को एक वास्तविक संसद प्रणाली से अवगत कराया जा सके कि हमारी संसद किस तरीके से चलती है, उनको भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की एक समझ हो सके, अपनी बात को सार्वजनिक रूप से, और एक संसद भवन जो हमने निर्माण किया है युवा संसद का, उसमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वो खुलकर रख सकें, अपने बातों को, अपने विचारों को खुलकर रख सकें। इसके लिए ये जो युवा संसद कार्यक्रम है अभी थोड़ी देर में ही सुचारू रूप अपना लेगा, और मैं इसके लिए हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री राम भाई मोकरिया जी, राज्यसभा सांसद पोरबंदर से, और महोदया जिला अध्यक्ष महोदया से मैं अनुमति चाहूँगा कि सर आज के इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दें और इन बच्चों को, और आज के कार्यक्रम की सुचारू रूप प्रदान करें। ठीक है सर। आज का कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ किया जाता है। धन्यवाद। अब हम हमारे प्रमुख अतिथि के लिए 10 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि वह हमें कुछ अनमोल सुझाव देकर जाएं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। एक बार पुनः तालियां अपने लिए, सब के लिए बजाएंगे। और ये वास्तविक रूप में तो ये है कि टेबल की गूंज एक तरीके से वास्तविक ऐसा लगता है कि जैसे संसद में ही हम बैठे हों, और एक लाइव संसद प्रक्रिया हम देख रहे हैं। और हमने छोटा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि अतिथि जलपान के लिए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। इसी के बाद हम वापस से कार्यक्रम सुचारू करेंगे। जैसा कि सूचना मिली है कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री राम भाई मोकरिया जी, उनको कहीं निकलना है, नेक्स्ट मीटिंग है उनकी। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे पहले आप सबको आशीर्वाद देने, मोटिवेट करने के लिए परम आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदया चेतनाबेन को बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन। कृपया मंच पे पधारे मैम, और हमारे बच्चों को
उत्साहवर्धन के लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। નમસ્કાર માનનીય કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અમારા લોકલાડીલા સાંસદ સભ્ય રાજ્યસભાના શ્રી રામભાઈ મોકરિયા સાહેબ, સાથે જ ગ્રીન પોરબંદરના ધર્મેશભાઈ, સાથે જ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ, રૂલિંગ પાર્ટીના બધા મિનિસ્ટર્સ, ઓપોઝિશન લીડર્સ, સ્પીકર મહોદયા, સ્ટુડન્ટ્સ અને બધા જ સ્કૂલના ટીચર્સ અને જે લોકોએ આમાં બહુ ફાઇન આટલું સરસ અરેન્જમેન્ટ કર્યું છે એ લોકોને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ ગુજરાતી જ બરાબર ચાલે કે હિન્દી ચલેગી? गुजराती, जो गुजराती फिर भी महोदया को अच्छा लगेगा कि हिंदी में भी थोड़ा हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राइट? कि आज यूथ पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये स्कूल में आयोजन किया है, बहुत अच्छा है. और हम लोग लकी है कि सांसद, आप इधर सब सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे, तो ये तो मॉक हम लोग कर रहे हैं, राइट? मॉक ड्रिल है कि भविष्य में आप लोग जब इलेक्शन में इलेक्टेड होएंगे फिर मेंबर्स बनेंगे. लेकिन हम लकी है कि हमारे सामने सांसद आए आज पोरबंदर में ये स्कूल में, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है. हमको उसको जोरदार तालियों से स्वागत करें. मैं सांसद सर को पूछ रही थी कि ऐसे ही होता है, वो बोलते हैं हाँ ऐसे ही होता है. ऐसा ही मुझे भी लगता है कि मैं भी मेरी ओरिजिनल सांसद में आ गया. तो रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द all the organizers, because this type of doing things, practicals, you are the citizens of India. So in future you may become the leaders, ministers, or you may rule the India, right? So I am proud of the thing, because when we were in young age in our school, this type of programs were not organized because it was not in the way. But this time, due to our good government, this type of programs are organized by all the schools. It's very nice because the students get the knowledge, not only history, civics and geography and English, but you know how democracy is for the people, by the people and of the people. Our government are ruling on that base, right? So democratic way of doing the thing by member of parliament, by member of legislative assembly which is in the state, and member of parliament are in the central government. So you come to know why we are organizing this, what type of questions are there. If the questions are there by the ruling government and that are for the progress, but the opposition don't like that because you are getting credit for that, and next time your government will be again winning. So the opposition try to suppress your things. But this type of thing, this is the just mock drill, healthy, because your friends are there in the opposition, so don't be the enemies, okay? You all will be together tomorrow. Only this is the mock drill, so you come to know how our government is organizing this type of mock drills. So you will come to know when in reality, when you become the member of parliament, you will prior knowledge. So you know what is to be done for our country. So it's very nice concept and a matter of proud, and I am thanking these all authorities to inviting me and joining with you guys. Really very nice organization, really very nice, and you did well. Congratulations to all, and you have given me chance to speak on behalf of you. Thank you very much. Thank you very much. Bharat Mata ki jai. Vande Mataram. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए. और रियली जो आपने हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया है, जो उत्साहवर्धन के लिए आपने शब्द कहे हैं, और मैम को देखकर, स्पेशली आपको देखकर हमारे विद्यालय की छात्राएं ज़रूर इस ओर में, इस जनप्रतिनिधि की दौड़ में, इसमें अपने आप को देश सेवा में, समाज सेवा में समर्पित करने के लिए ज़रूर सोचेंगे. एक बार पुनः तालियां मैडम के लिए, मैडम के इस ओजस्वी भाषण के लिए. और अब कड़ी है, मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रामभाई मोकरिया जी, राज्यसभा सांसद पोरबंदर. एक बार जोरदार तालियों के लिए सर का अभिनंदन और स्वागत कि हमारे बच्चों को 2 शब्द कहें, आशीर्वाद स्वरूप उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कहें.
महोदया, मैं 5 मिनट के लिए बोलने के लिए आपसे अनुमति मांगता हूँ। अनुमति है। અમારી સિસ્ટમ છે ત્યાંની. હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આપણા ગુજરાતી ફાવશે ને માતૃભાષા વધારે સારું રહે. ઓલા હિન્દીમાં થોડાક ટપ્પા ન પડે ને તો મુશ્કેલી રહે. ઇંગ્લિશ તો આપણે ઈચ્છવા છતાં નથી બોલી શકતા, પ્રેક્ટિસ ન હોય એટલે. બાકી હું છું BA LLB એડવોકેટ. પ્રેક્ટિસ ન ચાલે એટલે કુરિયર ચાલુ કર્યું. અને કુરિયર ચાલુ કર્યા પછી મોદી સાહેબને એમ લાગ્યું કે સારો માણસ છે પાર્ટીનો, એટલે મને વગર માગે રાજ્યસભાની ટિકિટ આપી. આપને ખાસ કહી દઉં કે હું રાજ્યસભામાં સભ્ય પોરબંદરમાંથી સૌથી પહેલો છું આઝાદી પછી. અહીંથી ક્યારેય કોઈને રાજ્યસભાનું પદ પોરબંદરમાંથી મળ્યું નથી. એટલે એ પોરબંદર માટે તો ગૌરવ કહેવાય, પણ મારા પરિવાર માટે, મારી જ્ઞાતિ માટે, મારા કુટુંબ માટે અને મારુતિ ગ્રુપ ઓફ કંપની માટે ગૌરવની વાત છે. અને એના માટે હું મોદી સાહેબ, અમિત શાહ સાહેબ અને અમારા JP નડ્ડા સાહેબનો આપની વચ્ચે આભાર માનું છું. કારણ કે મહાન સદનમાં મને બેસવાની તક મળી. ને હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું કે આમાંથી ઘણા બધા લોકોને જે કોઈ પાત્ર જે કોઈ નામથી ભજાવતો એમને પણ સોગંદવિધિનો ચાન્સ મળે રાજ્યસભા કે લોકસભામાં, એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. આપણે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈને પૂછે કે મોટા થઈને શું કરશો, તો એ એવું કહે કે મોટા થઈને હું IPS બનું છું, IS બનું છું. કોઈ વળી કે બિઝનેસમેન બનું છું. રાજકારણી બનવાનું ઓછું ટાળતા હોય. હમણાં ટ્રેન્ડ વધ્યો છે કે હું પૂછું શું થવું, તો કે મારે મોદી સાહેબ થવું છે. અહીંયા જ મેં હમણાં જ એટ હોમનો કાર્યક્રમ હતો આપણો, અને ગવર્નર સાહેબે અત્યારે મેં એક સ્ટુડન્ટને પૂછ્યો હતો કે મારે મોદી થવું છે. કે બેસ્ટ લક. એની મહત્વાકાંક્ષા અને એની વિશ છે એ બહુ ગૌરવને પાત્ર. નાનો બાળક હતો, લગભગ 10-12 વર્ષનો. એટલે અત્યારે જે મોદી સાહેબનો ક્રેઝ છે ને, એમાં જે આ મોક પાર્લામેન્ટ થાય છે ને એમાંય મોદી સાહેબનું પદ જેને મળ્યું છે એને પણ હું આભાર પણ માનું છું ને એની રજા લઈને બોલવા ઊભો થાય. કેમ કે પક્ષના નેતા એક હોય છે ત્યાં અમારા વ્હીપ, ચીફ વ્હીપ, એ છે અમારા રાજ્યસભામાં લક્ષ્મીકાંત બાજપાઈજી. એક હોય છે પક્ષના નેતા જે છે અમારા JP નડ્ડાજી. પાર્ટીના નેતા પણ છે, પણ અમારા ગ્રહના નેતા એ છે ને એની નીચે બધી કામગીરી ચાલતી હોય છે. મિત્રો, ખાસ તો આપણા પ્રિન્સિપાલ સાહેબ, અમારા એમનો સ્ટાફ, બધા સ્ટુડન્ટ, અમારા ભાઈ ધર્મેશભાઈ, આ ચેતનાબેન, ખાસ તો ચેતનાબેનનો આભાર કે અકસ્માતે અહીંયા ઝાપટા પડ્યા એમ મને અકસ્માતે એને યાદ કર્યા કે અહીંયા મોક પાર્લામેન્ટ છે ને તમે આવો. હું સાદો સીધો માણસ છું. ઓલા ભાઈ આગળ બોલ્યા ને કે રામભાઈ બોખીરિયા, પણ હું રામભાઈ મોકરિયા છું. મોકર ગામ છે એના ઉપરથી સરનેમ છે. હું બ્રાહ્મણ છું જ્ઞાતિ ને મહેતા મારી સરનેમ છે. પણ મોકરના મોકરિયા, ઓળદરના ઓળદરા, ટુકડાના ટુકડિયા, પોરબંદરના પોરિયા, એવી અમારા વિસ્તારમાં, આપણા વિસ્તારમાં ગામ ઉપરથી સરનેમ હોય છે. એ મેર છે પોરબંદરમાં અમારું ભડ ગામ છે તો એના ભૂતિયા હોય છે. એ ભૂતિયા કોળીમાં પણ હોય છે ને મેરમાં પણ હોય છે. અને અમે પણ ભડના છે, ભૂતિયા પણ ગણાય. પણ બાપ દાદાની જે સરનેમ છે મોકર ઉપરથી મોકરી, એકચ્યુઅલી બારડુને ચોપડે અમે મહેતા છે. એટલે મહેરબાની કરીને મને બોખરિયા મોકરિયામાં સરખાવતા નહીં. બેયના કામકાજ અને બેયની ડિગ્રી એ BSc છે, હું BA છું. અલગ અલગ હોય છે અને હું B પણ છું. એટલે ખાસ આપણે એક આભાર માનું છું કે આવા યોગ્ય મહાન પાર્લામેન્ટમાં મને મોદી સાહેબે તો ત્યાં બોલાવીને મોટું સરપ્રાઈઝ આપ્યું. અમારી જ્ઞાતિમાં કોઈ સરપંચથી આગળ વધ્યા નથી, સીધો મને રાજ્યસભા મોકલ્યો. એટલે ફરીથી એમનો તહે દિલ આભાર માનું છું. પણ આજે આપણે પણ જેમ મને મોદી સાહેબે ઓચિંતાને બોલાવ્યા એમ ચેતનાબેન અને આપણા પ્રિન્સિપાલ અહીં ઓચિંતાને બોલાવ્યા, એમનો પણ આભાર માનું છું. કેમ કે ત્યાં મને બોલાવ્યા ત્યાં હું ના નહોતો પાડી શક્યો, તો અહીંયા હું કેવી રીતના ના પાડી શકું? આ તો મારું ગામ છે, મારા ગામની સ્કૂલ છે. વિવિધ ગામમાંથી, વિવિધ ગામડામાંથી વિદ્યાર્થી આવ્યા છે. મને તો સાહેબે એવું કીધું કે બીજા રાજ્યમાંથી પણ આવે છે સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ શીખવા. હું વિદ્યાર્થી પરિષદનો કાર્યકર્તા છું. મને બરાબર યાદ છે અમારી વખતે હું હતો 78 થી 85 સુધી વિદ્યાર્થી પરિષદનો મંત્રી. તો અમારે એક સ્ટીલ પ્રોજેક્ટ હાલતો અને એમાં 7 સિસ્ટર કન્ટ્રી જે દેશના આપણા
ઉત્તર પૂર્વીના ભાગો છે એના 7 રાજ્યો છે એને 7 સિસ્ટર કન્ટ્રી કહેતા. એ લોકો મોટે ભાગે ત્યાં ક્રિશ્ચનનું પ્રમાણ વધારે અને થોડા સંસ્કારો આપણાથી જુદા પડતા. હું એવું માનું છું. વિદ્યાર્થી પરિષદ એક પ્રોજેક્ટ મૂક્યો હતો સીલ નામનો. એટલે ત્યાંના વિદ્યાર્થી હવે અમારા અહીં વિદ્યાર્થી પરિષદના જે કાર્યકર્તા એના ઘરે ઉતરે, એની રહેણી કહેણી, એના ધર્મ, આ તે વિશે, સામાજિક જીવન વિશે જાણે. એવી રીતના અમારા લોકો અહીંયાથી ગુજરાતમાંથી ત્યાં આસામમાં, સિલોનમાં, પછી ગૌહટીમાં, અલગ અલગ અરુણાચલ પ્રદેશમાં બધે જતા. અને ભાવના એવી કે આપણે બધા ભારતીય છે અને જે ત્યાં ક્રિશ્ચનની છાંટ હતી એ દૂર કરવા માટે એ લોકોને નજીક લઈ આવતા. અને એમાં હું જ્યારે અહીંયા હતો મંત્રી પદે ત્યારે આસામના ભૂતકાળમાં વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાને એ પછી એને જુદો પક્ષ આસામ ગણિપત કર્યો હતો અને એના જે મુખ્ય નેતા હતા એ આસામના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. અને આજે પણ મને કહેવાનો ગૌરવ થાય છે કે લોકસભા, રાજ્યસભામાં જે તે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીમાં વિદ્યાર્થી પરિષદના ખૂબ બધા કાર્યકરો યોગ્ય પદ ઉપર છે. એમાં તમે જો તો રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી, ઉત્તરાંચલના મુખ્યમંત્રી, કેન્દ્રમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન આપણા શિક્ષણ મંત્રી, આવા વિવિધ પોસ્ટ ઉપર છે. મોટાભાગના વિદ્યાર્થી પરિષદના જૂના કાર્યકર્તા છે. એનું માત્ર કારણ એ છે કે જ્ઞાનશીલ ચારિત્ર એકતા એ હે વિદ્યાર્થી પરિષદ કે વિશેષતા. એને જે લેસન મળ્યું, જે પાઠ મળ્યા, જે સંસ્કાર મળ્યા હોય, અને ભાજપની સરકાર આવી તો ચુનંદા ગોતી અને દેશની સેવા, રાજ્યની સેવા કરવા, સમાજની સેવા કરવા માટે આવા લોકોને સિલેક્ટ કર્યા છે. એનો મતલબ એવો થયો કે વિદ્યાર્થી પરિષદની કામગીરી ઉપર અત્યારની સરકાર, અત્યારના પ્રદેશના કે દેશના પ્રમુખ એ લોકોએ મોર મારી છે કે વિદ્યાર્થી પરિષદમાંથી જે ફાલ આવ્યો છે એ ખૂબ સારો છે ને એને નીતિમત્તાના ધોરણે પ્રામાણિકપણે એની ઉપર જવાબદારી સોંપી. દાખલા તરીકે નીતિન ગડકરીજી તો પણ એ પણ વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તા, જેપી નડ્ડાજી વિદ્યાર્થી પરિષદમાં અમારી વખતે હતા. એટલે આવા બધા લોકોને મહાન સદનમાં મળવાનો અવસર એ જ મોટી વાત છે. અમારી જોડે રાજ્યસભામાં સુધા મૂર્તિ એકદમ સરળ સિમ્પલ છે પણ એ અબજોપતિ છે અને એ સ્ત્રીઓના વિકાસ માટે, સમાજના વિકાસ માટે ખૂબ કામ કરે છે. સુધા મૂર્તિ, એના હસબન્ડ છે નાયક. એટલે આવા વિધ છે. મારી સાથે રંજન ગોગોઈ જે દેશના સુપ્રીમ કોર્ટના જજ હતા, ચીફ જસ્ટિસ, એ મારી સાથે છે. રનર ક્વીન છે પીટી ઉષા, એ મારી સાથે છે, અથવા તો હું એની સાથે છું. એવી રીતના એક સંધુ કરીને છે, શિક્ષણ શાસ્ત્રી છે પંજાબના, એને નોમિનેટ કર્યા છે રાષ્ટ્રપતિએ. આમ વિવિધ ક્ષેત્રના લોકો. રાજ્યસભાનું ગૃહ એટલે ઉપલું ગૃહ કહેવાય. અમે આમ ઉંમરમાં જે કંઈ હોય અનુભવમાં પણ ઉપલું ગૃહ કહેવાય છે. સંસદ સભ્ય છે લોકસભાના, એનાથી ઉપરનું ગૃહ હોય. એના લગભગ આ મોટે ભાગે પાર્ટીમાંથી રિટાયર્ડ થવાના સમયમાં હોય, અથવા તો અમુક એવી કાસ્ટ હોય, અમુક એવા વિશેષજ્ઞ હોય તો એને પાર્ટી ડાયરેક્ટ નોમિનેટ કરે અથવા તો એને ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપી એને ઊભા રાખે. અને એના અમારા મતદારો હોય છે માત્ર ને માત્ર ધારાસભ્ય પાર્ટીના. એટલે એ પણ પાર્ટી હુકમ કરે કે ભાઈ આને મત આપવાનું છે, મને એમ કે તમારે ફોર્મ ભરવાનું છે, એટલે એ ફાઇનલ જ હોય છે. પણ આવા મહાન ગૃહમાં બેસવાનો મોકો મળ્યો ને આજે આપની જોડે મળ્યો મોકો, બહુ આનંદની વાત છે. હું મારા 2-4 અનુભવ શેર કરું કે ખાસ હું 70-71-72માં ધોરણ 8 થી 11માં ભણતો ઓલ્ડ એસએસસીના કોર્સમાં. અહીંયા પોરબંદર સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ છે અત્યારે, એ શારદા વિદ્યાલય હતો. ત્યારે અમારા એપી જોશી કરીને ક્લાસ ટીચર હતા. એ આ તમારી જે મોક પાર્લામેન્ટ છે ને એવું જ 50 વર્ષ પહેલાં અમને 2 સબ્જેક્ટ આપે કે કોંગ્રેસની ફેવરમાં બોલો, એક વિરોધ પક્ષની ફેવરમાં બોલો, અથવા તો ઇન્દિરાજીની ફેવરમાં ને ઇન્દિરા. તો એનો મતલબ એવો થાય કે તમારું વક્તૃત્વ વધે, તમારું નોલેજ વધે, તમે સમાજમાં કોઈ સભામાં, સ્પીચમાં, જાહેરમાં તમને બોલતા ટેવ પડે. અને એના સારા નરસા પાસા. વિરોધ પક્ષ હોય તો એને વિરોધ જ કરવાનો હોય. હું તો વિરોધ પક્ષને પણ ત્યાં અમારા ગ્રહમાં અપીલ કરતો કે ભગવાન इसको સન્મતિ દે ભગવાન, ક્યોંકि એમને આ વખતનું અમારું સેશન છે આખું ધોઈ નાખ્યું. બહુ ઓછા કલાકો કામ થયું અને દરરોજના લાખો રૂપિયા, મિનિટના 11 લાખ રૂપિયા સમથિંગ કંઈક ખર્ચો થાય છે. અને આ વખતે વિરોધ પક્ષે કંઈ નક્કી કર્યું હશે એટલે સિંદૂરની ચર્ચા ઊભી કરી. સિંદૂરના ચર્ચા વખતે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે સિંદૂર કેવી રીતના બન્યું, શું પરિણામ આવ્યું. અને મોદી સાહેબની બાહોશ નીતિ
અને એના ડેરિંગની હિસાબે જે 56ની છાતી માગતા હતા, બધા કહેતા હતા, એ 56ની છાતી બતાવી દીધી ને એના ઘરમાં ઘૂસી અને 22 મિનિટમાં પાકિસ્તાનના 9 કે 11 અડ્ડા છે એ સાફ કરીને સામાન્ય નાગરિક કોઈ નુકસાન ન એ રીતે 22 મિનિટમાં આપણા 9 જવાનો ડૂચો ઉડાડીને અહીં આવી ગયા હતા. એ ગૌરવની વાત છે. પહેલગામનો બદલો લીધો. એવી જ રીતના મોદી સાહેબ આ ઉપર બેઠા, મારો કહેવાનો ભાવ એ છે કે આમાં બધા બિઝનેસમેન, બધા નોકરી માટે કે એ સીએ થાય કે આઈપીએસ થાય, આઈએસ, એ બધું જરૂરી નથી. તમારામાં કલાય નોલેજ હોય, દેશ ભાવના હોય, દેશભક્તિ કરવાની ઈચ્છા હોય તો રાજકારણમાં પણ જઈ શકાય અને રાજકારણમાં પવિત્રતાથી પણ કામ કરી શકાય. હું અહીંયા મારી વાત નહીં કરું કે હું આવો છે, સારો છે. બધા અલગ અલગ પક્ષમાં ને અલગ અલગ વિચારધારાવાળા લોકો હોય છે ને મોટે ભાગે રાજકારણીની છાપ બહુ સારી નથી હોતી. મારા દુઃખ સાથે કહેવું પડે, કોઈ પણ પક્ષમાં હોય, પણ ઘણી વખત રાજકીય લોકોની છાપ અછૂત જેવી થઈ છે કે આ તો રાજકીય માણસ છે ને, આ તો રાજકારણ રમે છે. ખરેખર એવું નથી. રાજકારણ રમવાવાળા રમતા હોય છે, પણ સારા આગેવાન હોય, સારા કાર્યકર્તા હોય, ઘડાયેલા હોય, કસાયેલા હોય, સારી પાર્ટીમાં હોય તો એને માટે એને કામ કરવું એક આ માધ્યમ થઈ પડે. હું માનો કે રાજ્યસભાનો સભ્ય છું અને વિદ્યાર્થી આગેવાન હતો અથવા તો બિઝનેસમેન હોય તો મારી કામ કરવાની સમાજ પ્રત્યેની લિમિટ આવી જાય. જ્યારે હું સંસદ સભ્ય છું તો હું ધારું એ કામ કરાવી શકું પ્રજાના હિતમાં, મારા હિતમાં નહીં. હવના હિતમાં તો હવ કરતા હોય, પણ મને ભગવાને ઘણું બધું આપ્યું છે. મારી વચ્ચે એક વાત પણ તમને મોટિવેશનલ તરીકે કરી દઉં. હું મારી કુરિયરનો પ્રચાર કરવા નથી આવી, પણ મારું કહેવાનું છે, મેં 1985માં વિદ્યાર્થી પરિષદનો પ્રમુખ મંત્રી હતો ત્યારે મેં અહીંયા પોરબંદરમાંથી ચાલુ કર્યું હતું મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ, સુદાજીની જન્મભૂમિ, એક સુદામાજી તરીકે કે કુરિયર ચાલુ કર્યું હતું. અને અમારી 5 ઓફિસ સૌરાષ્ટ્રમાં ખુલી હતી, પોરબંદર, રાજકોટ, જુનાગઢ, વેરાવળ ને જેતપુર. અને ધીમે ધીમે કરતાં આજે 40મું વર્ષ ચાલે છે. આજે અમારી સાથે 20,000 લોકો કામ કરે છે આખા દેશમાં ને 3,700 જેટલી અમારી ફ્રેન્ચાઇઝી છે. અને જ્યારે કોવિડ આવ્યો ત્યારે મને અમિતભાઈએ કીધું, રામભાઈ શું કરો? હું કા પોલીસની મહેરબાનીથી ઘરે બેઠા જ મને કેમ હું કે આ બધું બંધ, લોકડાઉન છે. તો કે એટલા માટે જ તમને ફોન કર્યો છું. હું કહું બોલો, હુકમ કરો. એ કે આપણે કુરિયર ચાલુ કરવું પડશે. હું કહું સાહેબ તૈયાર જ છું, જ્યારે કહો ત્યારે. તમને લોસ જશે હું કે એના માટે હું તૈયાર છું. હું વિદ્યાર્થી પરિષદનો કાર્યકર્તા. તો બોલો શું કરશો? હું કે તમે જે કહો. કંઈ મુશ્કેલી? હું કાં મુશ્કેલી છે, ગુજરાત સ્ટેટ બહાર જવા માટે બોર્ડર ક્રોસ નથી કરવા દેતા વાહનને, એના માટે કે બધું હું રસ્તો કરી દઉં તો હું કરીશ, ખોટ જાય હું ભોગવીશ. એને 20મી ઓગસ્ટે ઓર્ડર કાઢ્યો સ્પેશિયલ મારુતિ કુરિયર નહીં પણ બધા કુરિયર માટે. કારણ કે ઉદ્યોગપતિ જ્યારે લોકડાઉન કર્યું હતું સાહેબે, મોદી સાહેબે, ત્યારે ઉદ્યોગપતિ યારે પછી વાત કરી જો આમ લોકડાઉન કરશો તો બહુ મુશ્કેલી પડશે, પરિસ્થિતિ ખરાબ થશે, આર્થિક સમસ્યા ઊભી થશે. એટલે ગૃહ ઉદ્યોગોને બોલાવીને કીધું કે તમે હવે મહેરબાની કરીને દેશના વિકાસ માટે આપણા ઉદ્યોગ ગૃહો ચાલુ કરો. એટલે એ લોકોને કીધું કે તમને કંઈ મુશ્કેલી પડે. આ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે કહો આપણે ભવિષ્યમાં નોલેજમાં રહીએ કે આ કામ છે તમે ચાલુ કરો, કોઈ મુશ્કેલી હોય તો અમને યાદ કરજો. એટલે ચાલુ કર્યું. મુશ્કેલીમાં આવ્યું કુરિયરની વાત કે ભાઈ સેમ્પલ આ તે ચેક તો બેંકમાં તો હવે ડાયરેક્ટ થઈ જાય છે, પણ અમુક સેમ્પલ કેવું હોય અમે મોકલવા હોય તો મુશ્કેલી પડે, કુરિયર બંધ છે. ચાલુ કરાવી દો. મોદી સાહેબના કહેવાથી અમિતભાઈ મને ફોન કર્યો, મેં ચાલુ કર્યું. મારે લગભગ 1.5-2 લાખ પાર્સલ ડોક્યુમેન્ટ પેકેટ આવતા રૂટીનમાં. એ મેં ચાલુ કર્યું એટલે પહેલે દિવસે કંઈક 200 કે આવ્યા કંઈક આખા ઇન્ડિયામાંથી. અને એની સામે મારા વ્હીકલ તો બધા દરરોજ ચાલુ રાખવા જ પડે જો રેગ્યુલર સર્વિસ કરવી. એટલે એની સામે મારા 300-200 જે કંઈ વ્હીકલ હતા એ ચાલુ રાખે. એનો જે ખર્ચો થયો કન્ટિન્યુ 2 મહિના સુધી આ ખર્ચો થયો. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડી કે આ મારુતિ ચાલુ થઈ, એમ બીજા ચાલુ થયા. કોઈએ 10 ગણા ભાવ લીધા, 5 ગણા લીધા. મેં પૂરેપૂરા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કર્યા. અને મારા દીકરાનો જન્મદિવસ હતો, એને એવું કીધું કે પપ્પા મારે સેવા કરવી. કે બોલ. તો મારો આજ 1 મે બર્થડે છે. હવે કોઈ પણ આખા દેશમાંથી કોઈનું પણ સિંગલ કુરિયર આવે 1 to 1 મેડિકલ દવા, ત્યારે રેમડેસિવિરની અછત હતી. એટલે એમ કે એ વ્યક્તિગત લખીને મોકલે ને સામે ડૉક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય. આસામમાં મોકલવું હોય, ગૌહટીમાં કે પોરબંદરથી પોંડિચેરી મોકલવું, આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરવું. અમે કે ચાલુ કર. એટલે એને પણ એ વારસો મળ્યો ને એને ચાલુ કર્યો. એવું અમે ઘણું બધું કામ કર્યું. એની પોઝિટિવ સાઈડ એ થઈ કે ઘણા બધા કુરિયર ફ્રેન્ચાઇઝીઓને લોકોએ છોડી દીધા. કંપનીવાળાએ વર્ષોથી એની સાથે જોડાયેલા તો કમાઈને આપતા હતા કે પહેલાં પૈસા આપો પછી બીજી વાત. એવા લોકો મારી પાસે આવ્યા. એટલે મેં કીધું કે ભાઈ આપણે તો બેકાર હતા પોરબંદરમાં, સાયકલમાં સેવા કરતા હતા કુરિયરની, એને બદલે અહીંયા પહોંચ્યા જ તો જ કોણ કોના નસીબનો ખાશે કોને ખબર.
એને રાખી લ્યો બધાને, એની પાસે અનુભવ પણ છે ને કસ્ટમર બેઝ છે. એમ કરતાં અમારો પોઝિટિવ સાઈડ એ રહી કે એમાં અમને સ્ટાફ વધારે મળ્યો, ફ્રેન્ચાઇઝી મળ્યા, કસ્ટમર મળ્યા અને અમારી ગુડવિલ બની કે આમાં કોઈ પણ જાતના નફા વિના, કોઈ પણ જાતના મુશ્કેલી વિના કુરિયરવાળાએ સેવા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી. કોર્પોરેશનો અને ગવર્મેન્ટોને કેટલા બધા. કહેવાનો મતલબ કે જો તમારી પોઝિટિવ હોય તો તમને આ બેનિફિટ મળ્યો. મને પૈસા કેટલા મળ્યા, કેટલું નુકસાન ગયું, એના કરતાં મને ગુડવિલ મળી ને. અને મને ગૌરવ સાથે હું કહી શકું કે મને અમિતભાઈ કે મોદી સાહેબે કીધું ને મેં કુરિયર વચ્ચે આ બ્રેક આવીને ચાલુ કર્યું, એનો મને બેનિફિટ પોઝિટિવ એ મળ્યો ને. એ આ વાત મેં જ્યારે સોગંદવિધિ પછી અમિતભાઈને મળવા ગયો ત્યારે મને કીધું, ત્યારે મેં કીધું કે સાહેબ મને તમારા કારણે આ બેનિફિટ મળી. તો અહીંયા હું રાજ્યસભાના સભ્ય નહોતો અને એ વખતે મેં શરૂઆતમાં 1 કરોડ ને 8 લાખ જે પરિસ્થિતિ હતી એમાં PM કેર ફંડમાં મળ્યા, મોકલ્યા. એટલે એને એ નજરમાં આવ્યું અને મુખ્યમંત્રી આપણા હતા વિજયભાઈ, એને 27 લાખ રૂપિયા મેં મોકલ્યા કુરિયર કંપનીમાંથી. મતલબ કે ત્યારનું વાતાવરણ એવું ખરાબ હતું કે કાલે કોનું શું થશે નક્કી નહોતું. એ સમયે મોદી સાહેબે એવું કામ કર્યું કે પહેલાં તો રેમડેસિવિરના જે કંઈ આવ્યું, આપણા દેશમાં સૌથી પહેલાં 2 રસી એકસાથે શોધ થઈ. પહેલાં ભૂતકાળમાં એવું થતું કે રોગ અહીંયા હોય ને વિદેશમાં ક્યાંક રસી શોધાય ને 5-6 વર્ષ પછી અહીંયા આવે ત્યાં સુધીમાં તો કેટલી બધી નુકસાની માણસોની આ તે થઈ જતી. પહેલી વખત એવું થયું મોદી સાહેબે શોધ્યું ને 142 કરોડ જ્ઞાતિ જાતિ ઊંચની કોઈનો પણ ભેદભાવ રાખ્યા ને બધાને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ ઇન્જેક્શન આપ્યા, રસી આપી. વિશ્વમાં બીજા દેશોમાં આના 8,000, 10,000, 20,000 રૂપિયા લેતા સરકાર. આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કર્યું. એના કરતાં મોદી સાહેબ આગળ વધીને એવું કામ કર્યું કે 100થી વધુ દેશને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ વિશ્વના દેશોમાં આપણી એરલાઇન્સ એર ઇન્ડિયાને કારણે બધાને પહોંચ્યું અને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પહોંચ્યું. જે મોદી સાહેબને સલામ કરે કે વિશ્વના લીડર બન્યા એનું કારણ એક માત્ર આ પણ મોટું છે કે આપણે તો બચ્યા પણ વિશ્વને બચાવ્યું. એટલે મોદી સાહેબને ઘણા દેશના વડાપ્રધાનો જાય તો એને પગે લાગ્યાનું કારણ એ છે. એ લોકો પણ ડિપ્લોમેટિક સિસ્ટમ સમજતા હોય, એની પોતાની ઇમેજ શું છે એ જાણતો હોય, છતાં આઉટ ઓફ વેજ મોદી સાહેબના પગમાં પડી જાય એનું કારણ માત્ર આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મોકલા. એટલે મોદી સાહેબ જે શિક્ષણ માટે કામ કરે છે, સ્વાસ્થ્ય માટે જે કામ કરે છે, આપણા નેશનલ હાઈવે તમે જો, એજ્યુકેશનમાં હમણાં જ મેં આપણા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પણ વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તા હતા, મારાથી જુનિયર હતા. એને મેં મારી સ્પીચમાં કીધું IIM ગૌહટીમાં એક નવી સંસ્થા બને છે, ગુજરાતનું IIM છે એના માર્ગદર્શન નીચે, કે ભાઈ એ માર્ગદર્શન ગુજરાત કરશે અને આ ગૌહટીમાં બને છે. એટલે મેં એવી સ્પીચ આપી કે જેમ ગુજરાત આખા દેશને અને વિશ્વને માર્ગદર્શન આપી રહ્યું છે ગુજરાત, એમ આ અમદાવાદ IIM ગૌહટીને પણ માર્ગદર્શન આપશે. એટલે તમે જે તાળી પાડો ને એવી તાળી પાડવા માંડ્યા, પક્ષના અને વિપક્ષના. જનરલી એવું હોય છે અમારે કે અમારી ફેવરની વાત હોય તો વિપક્ષવાળા હલાગુલ કરે અને આપણી પાર્ટીના હોય સમર્થન આપે, પાર્ટી થપથપાવે. તમને હું વિનંતી કરું કે તમે પાર્ટી થપથપાવો ને એને બદલે તાળી પાડજો. શું કરવા કે આ યોગની એક સિસ્ટમ છે, રામદેવજી કે તાળી પાડો તો આમાં આકર્ષણ થાય એકદમ અને તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થાય. એટલે મેં જ થપથપાવી બહુ સારી વાત છે, મેનર છે. હું એક સલાહ આપું એક વડીલ તરીકે કે આપણે જો આમ કરશું ને આ 2 હાથ ભેગા થશે ને, હાથ જોડવાની વાત છે, હાથથી હાથે જોડાય, આમ પણ થાય તમારું અને એક્સરસાઇઝ પણ થાય ને એના પોઈન્ટ છે, એનો બેનિફિટ આપણે મળે. એટલે ખાસ તમે સારું કામ કરો છો. આ તમારું મને લાગે 27મું યુથ પાર્લામેન્ટ છે અને ફરીથી હું આપને આશીર્વાદ આપું છું કે અહીંયા જે લોકોએ ભાગ લીધો એના જીવનમાં કદાચ આ સત્ય ઘટના પણ બને અને એને પણ સોગંદ લેવાનું આવે રાજ્યસભામાં કે લોકસભામાં અને એ ધન્ય ઘડી આવે ત્યારે તમારા માતા પિતા કે તમારા સગાવાલાએ બોક્સમાં બેઠા હોય. અત્યારે આપણે આ જે લોકો પેલું કરતા હતા ને, 1-2 હોય અમારે, એક જન્મતિથિ હોય એને હાઈલાઇટ કરે સ્પીકર, અને એક કોઈ ચાલુ સંસદમાં ગુજરી જાય તો એના માટે એ દિવસે સંસદ બંધ રહે, ચાલુ સંસદ સભ્ય હોય તો અને સંસદ ચાલુ હોય તો. નહીંતર એવું થાય કે જેનો જન્મદિવસ પાસ થઈ ગયો હોય કે આવતો હોય અથવા એ દિવસે હોય તો એની અભિનંદન આપે, અને જે કોઈ ગુજરી ગયું હોય ને જો સંસદ ચાલુ હોય તો એ દિવસે સંસદ બંધ રહે. પણ એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે માત્ર ને માત્ર રાજ્યસભા કે લોકસભાના સભ્ય જ ઊભા થાય. બોક્સમાં જે બેઠા હતા પાછળ, એ બોક્સમાં બેઠા હોય એને ઊભું થવાનું ન હોય, માત્ર ને માત્ર પાર્ટ લેવાનો હોય રાજ્યસભામાં લોકસભામાં. તમે ખૂબ સારું પરફોર્મન્સ છે, આનાથી તમારું જનરલ નોલેજ પણ વધશે, તમારું વક્તૃત્વ પણ વધશે અને દેશને, દુનિયાને, શહેરને મેસેજ પણ જશે કે આપણે અત્યારે તો તમને ખબર હશે બધાનો આ
જ્ઞાનનો જમાનો છે ને એમાંય મોદી સાહેબ આવ્યા પછી વિદ્યાર્થી, પછાત, ખેડૂત કોઈને પણ માટે એટલી બધી તકો પૂરી પાડે છે કે ન ભૂતો ન ભવિષ્ય હતી. એક બીજો દાખલો આપું તમને કે કોવિડ વખતે મોદી સાહેબે એવું જાહેર કર્યું હતું કે આ બધા ઘરે બેઠા લોકડાઉન છે એટલે રોગના હિસાબે ન મરે એના માટેના બધા પ્રયત્નો કર્યા. થાળી વગાડવાનું આ એકચ્યુઅલી હાર્મની ઊભી કરવાની. કોંગ્રેસના લોકો, તમે અત્યારે કોંગ્રેસના રોલમાં જેટલું કામ કરું છો છે નહીં તમે, પણ અત્યારે જે રોલ છે તમારો વિપક્ષનો છે, ત્યારે વિપક્ષના લોકો એવું કહેતા હતા કે થાળી વગાડો કે ધૂપ દીવા કરવાથી કે કંઈ થોડો રોગ જાય. એકચ્યુઅલી મોદી સાહેબનું ડ્રીમ હતું કે એક વખત જો બધા હાર્મનીમાં આવી જાય. એક દિવસ લોકડાઉન રાખ્યું હતું પહેલી વખત અને સફળ થયું, પછી લોકડાઉન નાખ્યું 15 દિવસ પછી. એનો મતલબ એવો હતો સાહેબનો કે ઈશારો કે એક વખત જો બધો જનમત કેળવાઈ જાય તો આપણે કંઈ એમ થશે અને એ જરૂરી હતું. ત્યારે માણસને જીવની કિંમત ખૂબ હતી અને અમુકને ખબર પડે કે યોગ પેલું કોવિડ આવ્યું તો એ ખબર પડી પહેલાં ગુજરી જતા એવો ભય હતો. અને આ રોગ એવો હતો કે બધા એકાબીજા પરસ્પર મળે નહીં, અસર થતી હતી. એટલે ઘરે રહેવાનું કીધું, આ કર્યું. એ મોદી સાહેબનું વિઝન હતું. એમ દેશમાં એને જે કામ કર્યું, આ ભૂતકાળ તો જો આપણો ભારત દેશનો ભવ્ય છે, પણ ભવિષ્યમાં પણ આ વાતની નોંધ લેવાશે અને આના માટે ઘણા પુસ્તકો લખાઈ રહ્યા અને લખાઈ ગયા. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે મોદી સાહેબ અત્યારે દેશમાં જે 11 વર્ષમાં કામ કર્યું, એક તમને નાનો દાખલો આપી દઉં. 27 કરોડ લોકોને, હમણાં સુધી 25 કરોડ હતા, હમણાં 2 મહિના પછી અમારા રાજ્યસભામાં ફિગર આવ્યું, 27 કરોડ લોકોની ગરીબી રેખાથી દૂર લઈ આવ્યા. મોદી સાહેબ વર્લ્ડમાં રેકોર્ડ છે કે એક સાથે 27 કરોડ લોકો જે ખૂબ ગરીબી પરિસ્થિતિમાં હતા એમાંથી આગળ લઈ આવ્યા. એના દાખલા તમને આપું. દાખલે કે કોઈ રોગના હિસાબે તો બચી જાય પણ ભૂખ્યો પણ ન સૂય એના માટે 81 કરોડ લોકોને અનાજ આપવાનું ચાલુ કર્યું. મને ગૌરવ સાથે હું જે પાર્ટીનો સંસદ સભ્ય છે, મારા જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી 11 વર્ષથી જે કામ કરે છે એમાં કોવિડ વખતે 5 વર્ષથી કન્ટિન્યુ 81 કરોડ લોકોને અનાજ આપે છે. ને એમાંય જો આપણે ત્યાં બિહાર, યુપી, ગોવા ગમે ત્યાંથી અહીંયા મજૂર હોય કે કોઈ નોકરિયાત હોય એનું રેશન કાર્ડ હોય તો એને રાષ્ટ્રીય રેશન કાર્ડ જાહેર કરીને બિહારનો ગરીબ માણસ હોય એને અહીંયા પણ અનાજ મળે. અહીં રહેવા આવ્યો હતો. પહેલાં રેશન કાર્ડની ખૂબ માથાકૂટ હતી. ને મને યાદ છે મોદી સાહેબ જ્યારે રાજકોટમાં લડ્યા ત્યારે હું ઘણી રીતે ઇન્વોલ્વ હતો. ત્યારે મેં સાહેબને એક સુઝાવ કર્યો હતો કે સાહેબ આ રેશન કાર્ડ છે ને એ ડમી ને બોગસ બહુ હોય છે. આ તમારે જાણવા માટે. રેશન કાર્ડની દુકાનમાં ખાસ કંઈ આવક નથી, પણ કરપ્શન માટે મોટાભાગના લોકોમાં એવી ચર્ચા છે કે કરપ્શન માટે એ ડમી રેશન કાર્ડ રાખતા. અને એ રેશન કાર્ડ ખરેખર હોય નહીં ક્યાંય. પોતાના બુકમાં સરકારે ચોપડે બતાવી દે ને મહિનો થાય એટલે એનું રેશન કાર્ડ લઈને વેચી નાખે એને આવક. આપણી સરકારે એવું આખા, હું એક કમિટીમાં પણ છું કન્ઝ્યુમર અફેર્સમાં નેશનલ લેવલે. ત્યારે હમણાં વાત નીકળી કે અમારે ગુજરાતમાં જ આપણે 20,000 રૂપિયા ફેર પ્રાઇસ શોપવાળાને આપીએ છીએ, બીજે ક્યાંય આ વ્યવસ્થા નથી. એનો મતલબ કે ગુજરાત તો આગળ છે પણ અનાજ ગરીબ માણસોના મોઢામાં પહોંચે એના માટેની બધી કેર રાખે છે. એવી જ રીતના મોદી સાહેબે લગભગ 12 કરોડ ટોયલેટ મહિલાઓ માટે, મહિલા હશે અથવા આપણા પરિવાર, આપણે ખબર છે ગામડામાં રહેતા હોય કેવી હાલત હતી આપણી. ગામડામાં આપણે વહેલી સવારે બહેનો અથવા તો મોડી સાંજના 2-3 બહેનો સાથે જઈ અને શૌચક્રિયામાં જવું પડતું અને જાહેર. અત્યારે ગૌરવ સાથે એવું થાય કે 11 થી 12 કરોડ આ બનાવ્યા છે ટોયલેટ. એનો મતલબ આમ જોઈએ તો ઘણીવાર કોઈને એમ થાય કે આવી શું સોચ રાખી, પણ એ ખરેખર બેન દીકરીઓની ઇમેજ માટે, એના સન્માન માટે આ બધી વ્યવસ્થા કરી. એ રીતના 4-5 કરોડ મકાન આપ્યા બહેનોને નામે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. અને એ પણ પહેલાં હાઉસિંગ બોર્ડના મકાન બનતા સસ્તા, પણ અત્યારે જે ફ્લેટ બનાવવા રાજકોટમાં 10-10, 12-12 માળના, પણ એવું લાગે કે કોઈ અબજોપતિ રહેતા એમાં સામાન્ય ગરીબ માણસને એ રાહત ભાવે અથવા તો હપ્તાથી ઇન્સ્ટોલમેન્ટથી લોન આપીને મોદી સાહેબે મકાન આપ્યા છે. એવી જ રીતના વિદ્યાર્થીને શિષ્યવૃત્તિ. હું તો એવું કહું છું કે આ સરકાર અમારી, આપણી સરકાર, ખાસ મિત્રો સ્ટેજરી બ્રેન્ચવાળા, આપણી સરકારમાં પહેલી વખત એવું થયું મોદી સાહેબને આવ્યા પછી કે માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય ત્યારથી એ માતાની ને જે ગર્ભમાં બાળક એની સેવા ચાલુ થઈ જાય. બહેનોને વધારે ખબર, આ ડૉક્ટર બેનને વધારે ખબર હશે કે જ્યારે બેન ગર્ભવતી હોય છે ત્યારથી સરકાર એની ચિંતા કરે છે, એને કેવો ખોરાક આપવો, મેન્ટલી શું એને અપડેટ આપવાનું, અંદર બાળકનું પોષણ થતું હોય તો એને કઈ કઈ દવા આપવી, કઈ ફૂડ આપવું, કુપોષિત બાળક ન જન્મે એના માટેની બધી જ વ્યવસ્થા. બરાબર ને બેન ડૉક્ટર સાહેબ? આ વ્યવસ્થા મોદી સાહેબની સરકારમાં પહેલી વખત વર્લ્ડમાં થઈ છે, બીજે ક્યાંય નથી. વર્લ્ડમાં આપણાથી બહુ ધનવાન દેશો છે
એ જે એને પેન્શન મળે ને ત્યારે બધી વ્યવસ્થા ડૉક્ટરોની બધી મળે. આપણા સાહેબે એવું કર્યું છે કે 55 કરોડ જનધન ખાતા ખોલ્યા. વર્લ્ડમાં રેકોર્ડ છે કે કોઈના પણ ખાતામાં રૂપિયો ન હોય અને એનું ખાતું ખુલે. ત્યારે કોંગ્રેસના મિત્રો એવી વાત કરતા કે પૈસા રૂપિયો એ કંઈ ખાતામાં નથી, હું ખાતા ખોલાય. પણ મોદી સાહેબનું વિઝન હતું જે ખાતા ખોલ્યા પછી જે બેનિફિટ આપવાનો હોય ગરીબ માણસોને, ખેડૂતોને, વિદ્યાર્થીને, શિષ્યવૃત્તિ, મજૂરો માટેનું જે પેલું હોય છે આપણું મહાત્મા ગાંધી ગેરંટીવાળી યોજના નરેગા, મનરેગા, તો એ મનરેગામાં પણ એના પૈસા એના ખાતામાં જાય એટલે વચેટીઓ કોઈ કમાઈ ન જાય. ભૂતકાળમાં તમારા રાહુલ ગાંધીના બાપુજી રાજીવ ગાંધી એવું કહેતા કે હું અહીંયાથી રૂપિયો મોકલું ને પોરબંદરમાં 15 પૈસા પહોંચે. 85 રસ્તામાં ગાંધીનગર વયા ખવાઈ જતા. ત્યારે મોદી સાહેબ 1 રૂપિયો મોકલે તો એક રૂપિયો પૂરેપૂરો 100 પૈસા તમારા ખાતામાં આવે, 100 પૈસા તમે વાપરી શકો છો. આ તમારી કોંગ્રેસ હતી ને આ મારી ભાજપ છે ને મોદી સાહેબના લીડરમાં અમે જે કામ કરી રહ્યા છે એ ખાલી પ્રચાર નથી પણ અમે કામગીરી બતાવી આપી. અને મોદી સાહેબનો સૈનિક છે એનું પણ મને ગૌરવ છે, પોરબંદરનો છે એનો પણ મને ગૌરવ છે કે સૌથી પહેલો પોરબંદરમાં રાજ્યસભાનો સભ્ય બનવાનો મને મોકો મળ્યો છે. ને એ બ્રાહ્મણ સમાજને કંઈ પ્રતિનિધિત્વ આપવું હશે, મને સામેથી ટિકિટ મળી છે. કોઈ પણ જાતના કોઈ રાજકારણ વિના કોઈ બીજી મારા વિરોધી અમારા પક્ષના કે વિપક્ષના કહેતા કે બહુ પૈસા આપ્યા રામભાઈ પૈસાદાર છે, પણ મને બનાવ્યો હતો માત્ર ને માત્ર વિદ્યાર્થી પરિષદનો કાર્યકર્તા, બિઝનેસમેન. 20,000 લોકો મારી સાથે જોડાયેલા છે. કુટુંબની જે 20,000 લોકોને રોજીરોટી મળે. કેટલી કોની આવક છે એ પણ કહી દઉં. સામાન્ય માણસ અમારી યારે જે નોકરી કરતો હોય અમારા પરિવારનો, એટલે આખો આપણો પરિવાર જ છે મારુતિ પરિવાર, એના 15,000 રૂપિયા મિનિમમ અને 15 થી 20 લાખ રૂપિયા મહિને મળે એવા લોકો અમારી પાસે છે. અને કદાચ જો તમને મગજમાં હોય અમુક જૂના લોકોને તો સાયકલના અમારા અહીં છોકરાને ફાફાતા મોકા ટુકડા ભોધમાં એ અત્યારે ગાડી લઈ નીકળે અને 2-3 કરોડના ખેતર લે તો સામાન્ય લાગે છે. શું કરવા? ડ્યુ ટુ મારુતિ કુરિયરનું પ્રોડક્શન થયું, એના સંસ્કાર મળ્યા, એના દીકરાઓ ભણ્યા ગણ્યા, વિદેશમાં ભણવા ગયા. આ બધી ક્રાંતિ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ મારુતિ કુરિયરના માધ્યમથી થાય. અમે એવું વિચાર્યું નહોતું કે આવું થશે. તો પોરબંદરનું પાણી, પોરબંદરનો પ્રતાપને મારી નીતિની સાહેબ અહીંયા પહોંચ્યા અને એમાં સોનામાં સોગંદ એ બળી કે મોદી સાહેબે મને ટિકિટ મળી ને રાજ્યસભાનો સભ્ય બન્યો. સમાજમાં તમે કલ્પના કરો, બધા લોકોને ખબર છે અમારા સરપંચને માથાકૂટ થાય. સરપંચ બનવામાં તકલીફ થતી, એને બદલે સીધો રાજ્યસભામાં. ત્યાં કોઈનું હાલે નહીં, મારું તારું થઈ ન શકે, કાસ્ટ બેઝ જોઈ નહીં, વોટર બેઝ જોઈ નહીં. પણ મને આપ્યું એનું મને ગૌરવ છે અને પોરબંદરનું પણ ગૌરવ છે. એમ તમે મોક પાર્લામેન્ટમાં જે પ્રશ્ન ઉઠાવો એનો બરાબર સ્ટડી કરીને આવ્યા વિપક્ષના લોકો, એને પ્રશ્ન પહેલાંથી મોકલી દીધા હોય છે. પછી જે તે મિનિસ્ટરને જવાબ આપવાની એની ખૂબ તૈયારી કરી હોય 10-15 દિવસ પહેલાંથી. પછી એનું વાંચે. આમાં એવું થાય, બેન જે હમણાં બોલતા હતા પ્રશ્ન ક્રમાંક 302, એટલે અહીંનો સભ્ય જેને પ્રશ્ન આ બાજુ કે આ બાજુ જેને પૂછ્યો બોલે પ્રશ્ન ક્રમાંક 302 એટલે બેસી જાય. એટલે સામેનો અમારો જે મિનિસ્ટર હોય છે શાસક પક્ષનો ટ્રેઝરી બેન્ચ, એ જવાબ આપે કે પ્રશ્ન વાંચ્યા મુજબ, લખ્યા મુજબ. પછી સામેનો સભ્ય જે હોય, જે કોઈ પક્ષનો વિપક્ષનો, એ પૂછે પેટા પ્રશ્ન, તમે આ જવાબ આપ્યો. એક ભાઈ હમણાં બોલ્યા હતા, તમે આ વાત કરો જે ખોટી વાત છે આનો જવાબ આપો. એટલે સમાજમાં પીડાદાયક કોઈ પ્રશ્ન હોય, વિકાસના પ્રશ્નો હોય, કોઈ કૌભાંડના પ્રશ્નો હોય, કોઈને શંકા હોય તો એના માટે એ લોકો પૂછતા હોય ને એમાંથી આવે. હવે અત્યારે ટ્રેન્ડ એવો છે કે અમારા વિપક્ષની સાથે અમે જે શાસક પક્ષના હોય એ અમે સરકારની જે કોઈ કામગીરી હોય એને જાહેરાત થાય એના માટે અમને પૂછાવે કે તમે પૂછો, ગૃહમંત્રી મને આપે વિગત કે આ પૂછજો. એટલે હું પૂછું કે ભાઈ આમાં તમારું શું કહેવું, આના મને ફિગર આપો. એના ઉપરથી એવું થાય કે ગૃહમંત્રીએ આખા દેશમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રીતે કે ભરતી માટે કે જે કોઈ ઔદ્યોગિક નીતિ માટે ઉદ્યોગ મંત્રીએ જે કામ કર્યું એ કામના જવાબ આપે. એ જવાબ આપે એ સોશિયલ મીડિયામાં હાઇલાઇટ થાય, લાઈવ અમારું રાજ્યસભા કે લોકસભા હોય એમાં લાઈવ થાય. ઉપરાંત મીડિયાના મિત્રો છે જે અહીં તો બધા મારા મિત્રો જ છે, અહીંયા ગામમાં છે, હું બોલું એ બધું છાપતા હોય, સાચું હોય ખોટું હોય પણ છાપતા હોય અને ઘણીવાર માગતાય હોય, ન દે એટલે વધારે છાપતા હોય. આપ એવું બનજો કે ભવિષ્યમાં આપ પણ જો મીડિયા મેન થાવ તો તટસ્થ પત્રકાર તરીકે રહેજો અને કોઈ બાપને કોઈની હાડી બહાર રાખ્યા વિના તટસ્થ ન્યૂઝ કોઈની પણ ડર રાખ્યા વિના લખશો તો તમને પણ પદ્મશ્રી મળી શકે એવી શક્યતા છે. આ બાજુના મિત્રો તમે કેમાં છો?
ફોરેન ડેલિગેટ છે એ ફોરેન ડેલિગેટ્સ એટલા માટે ત્યાં અમારે આવે છે, એના માટે જુદું બોક્સ આપ્યું. એટલે આપણા દેશમાં જે ચર્ચા થાય લોકસભામાં લોકશાહી રીતે પરંપરા શું થતો હોય શું નહીં, એ ફોરેનનું ડેલિગેટ્સ આવે એ ચૂં ચા ચીંગ બધા ઘણા હોય છે અલગ અલગ. અને એ લોકો, તમે તો આપણા ગુજરાતી છે બધા એના, પણ એ લોકો ટપકાવી જાય અને એને ગૌરવ થાય કે આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટી લોકશાહી દેશ ભારત, એના ગ્રહ છે બહુ સન્માનની ગ્રહ છે લોકસભા રાજ્યસભા, એમાં એ હાજર રહે, આપણું જે કંઈ અહીંયા જે ચર્ચા થઈ ચર્ચા હોય એની નોંધ લઈ જાય અને આ દેશમાં એનો પ્રચાર પ્રસાર કરે કે ત્યાંની લોકશાહી આવી છે, ત્યાં સ્વતંત્રતા કેટલી છે, લોકસભા કે રાજ્યસભાના સભ્યોને કેટલી જવાબદારીઓ છે, કેટલી સગવડતા મળે છે, કેવા ઇન્ટેલિજન્ટ છે, આ બધો સ્ટડી આ લોકો કરતા હોય ને એના દેશમાં એની અમલવારી કરતા હોય કે આપણે આ લોકો આવું કરે આપણે કેમ ન કરી શકીએ. હેતુ એ છે. એટલે દેશમાં જે કામ થતા હોય, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, દાખલા તરીકે હું પ્રશ્ન એક પૂછ્યો મેં કે ભાઈ કેન્દ્રીય વિદ્યાલય અમારે રાજકોટમાં એક જ છે, વસ્તી છે 25 લાખથી ઉપર શહેરની, અને જિલ્લાની થઈને કેટલી બધી થાય, તો એક અમને લોકસભા તમે એક સીટ અમને એક આપી છે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, હજી એક જો અમને આપો તો અમને ગૌરવ થશે, અમારી જરૂરિયાત છે. અને તમે વિદ્યાર્થી પરિષદના જૂના કાર્યકર્તાની હિસાબે મારો હક છે ને તમે મને ના નહીં પાડો, એમ કરીને મેં માગણી કરીને એની હકારમાં માથું હલાવ્યું કે હું રામભાઈ મંજૂર કરીશ. એવી રીતના આપણો પોરબંદરનો પ્રશ્ન હતો રેલવેને લગતો. મેં કીધું કે અમારી પોરબંદરમાં રેલવે કોંગ્રેસના, આપણે તો પક્ષનો જ કહેવાય ને, કોંગ્રેસના વખતમાં રેલવે ટ્રેક ઉપર આ બેન બેસતા જ આપણા સામે ડૉક્ટર ચેતનાબેન, એના ઘરની આજુબાજુ મકાન ખડકાઈ ગયા હતા, એટલા માટે કે બંદરમાં ટ્રેન ન જાય, વેગે ન જાય તો ત્યાંથી માલ ન ભરાય ને મારા ટ્રાન્સપોર્ટના મિત્રો હોય એનો માલ ભરાય ને એ કમિશન લે, ભાડું ફિક્સ કરે. અહીંથી સિમેન્ટ જાતી મને લાગે નર્મદા ડેમમાં, તો સિમેન્ટ છે ને તમને જાણવા માટે જો એનો નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ન લેતા, સિમેન્ટ આવતી કોરિયાથી, સિમેન્ટ અહીંયા આવે, અહીંયા સિમેન્ટના આપણે જીઆઈડી છે તમારી પાછળ, ત્યાં જાય એને કોથરી હતી ઓલામાં એ ફાડી એમાં બીજી સિમેન્ટ ભરી નાખે, પટણી નામનો કોઈ કારખાનું હતું, મિક્સ કરી અને પછી નર્મદા ડેમમાં જાય. અને પછી તૂટે તો હું કે ભ્રષ્ટાચાર, પણ ખરેખર આ સાચો. પછી એમાં કરતાં એ શીખી ગયા એટલે પછી ભેળસેળ કરવાનું બંધ કર્યું, સીધી ગાડી લખી નાખે કે આવી ગઈ, હકીકતે ગાડી જ ના આવી, ખોટા સાચા નંબર લખ્યા હોય. જો કોઈ દિવસ ભૂલે ચૂકે ભગવાન ન કરે ના થાય કંઈ તો એ ભ્રષ્ટાચારનું કેન્દ્ર અહીંયા હતું. અને આ બધું બંધ થાય એટલે મેં હમણાં માગણી કરી કે રેલવે ટ્રેક કોંગ્રેસના વખતમાં બાંધકામ થઈ ગયા હતા, હવે ભાજપે ક્લિયર કર્યા છે. આ મારો આક્ષેપ સાથે હતો, તમને ક્લિયર કહી દઉં કે ભાજપે શું કામ કર્યું, કોંગ્રેસે શું ખરાબ કામ કર્યું, હવે એ ક્લિયર થઈ ગયું. રેલવે મંત્રી પણ અહીં બાજુમાં બેઠા જ, પોર્ટના મિનિસ્ટર છે, અમારું 12માસી બંદર છે ને વધુ હાઇલાઇટ કરવા માટે અમારી પાસે કોઈ ખાસ બીજા ઇન્ડસ્ટ્રી નથી, તો એ રેલવે ટ્રેક પોર્ટ સુધી જાય તો જે ટ્રાન્સપોર્ટના હેવી ભાડા છે એ બંધ થાય અને રેલવેમાં જાય તો માલ સસ્તો પડે, રેલવેને પણ આવક થાય અને પોરબંદરનું પોર્ટ પણ ડેવલપ થાય. એવી રીતના મેં એક સજેશન સાથે કર્યું કે કોસ્ટલ હાઈવે છે જે ઓખાથી વલસાડ સુધી એ કન્ટિન્યુ બેલ્ટ છે એને એકદમ ડેવલપ કરો, અને એ ડેવલપ થાય તો રોડ કાંઠાના દરિયાકાંઠાનો જેટલો વિસ્તાર છે ડેવલપ થાય, ત્યાં હોટલો બને, કારખાના બને, પોર્ટ ડેવલપ થાય અને એની હિસાબે લોકોની સુખા કરીને ગુજરાત ડેવલપ થાય છે ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે તો વધારે થાય. આ મારે બોલવાથી મારા ચીફ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રાજી થાય કે આની પાસે વિઝન છે, રેલવેના મંત્રી એમ થાય કે મને સજેશન આપ્યું, પોર્ટના મિનિસ્ટર મારા મિત્ર એને એમ થાય કે રામભાઈ સજેશન કર્યું, અને ભવિષ્યમાં મને તરત કીધું કે હું પોરબંદર પોર્ટની મુલાકાત જ્યારે અનુકૂળતા સાથે આવીશ, આપણે વિકાસ કરીએ. સાથે સાથે ખારવા સમાજ રાજી થયો. એક પ્રશ્નમાં કેટલા લોકો રાજી કે ખારવા સમાજને કે જે બારું છે અંદર, એ બારામાં રેતી વારંવાર અંદર આવી જાય એટલે એને ડ્રેજિંગ કરીને કાઢવી પડે, તો પેલા CRZ વાળા છે એનું ડિપાર્ટમેન્ટ આખું વિચિત્ર જંગલ ખાતા જેવું હોય, તો એ વાંધો ઉઠાવે છે. ખરેખર દર વખતે દરિયાના મોજા આવે એની સાથે સાથે રેતી આવતી હોય. એ લોકો એવું કહેવા માગે કે રેતી હેરફેર થવી જોઈએ, પણ જો હેરફેર થાય, રેતી બહાર ન કાઢે તો એ રેતી અંદર વાણ નાના કે હોળી કે જવામાં અંદર બારામાં મુશ્કેલી પડે. એ પ્રશ્ન મેં રજૂ કર્યો, મેં ચર્ચા કરી, એમાં ખારવા સમાજ રાજી થયો, મારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રાજી થયા, મારા પોર્ટના મિનિસ્ટર, રેલવેના મિનિસ્ટર અને મારી સાથેના સંસદ સભ્યો, અને જે લોકોએ ટીવી એમ જોઈ અને મને અનેકના ફોન આવ્યા કે તમે બહુ સારો પ્રશ્ન, વિકાસલક્ષી ચર્ચા કરી, તમને ધન્યવાદ. કહેવાનો મતલબ કે તમારે પણ માઇન્ડથી તમારી પાસે જે રોલ છે, અત્યારે તમે વિપક્ષ પક્ષનો રોલ ભજવો, પણ ખરેખર તમારું વિદ્યાર્થીકાળ છે, જીવનકાળ છે, તમારો ઉગતો સૂરજ છે. અત્યારે તમારામાં જેટલી કેળવણી શિક્ષકો નાખશે, જેટલું બીજ રોપશે બ્રેઇનમાં,
એટલા જ તમે ડેવલપ થશો. મને બરાબર યાદ છે આજે હું મારી મેળાએ થયો કે મને શિક્ષકોએ શીખવાડ્યું કે મને પરિસ્થિતિએ શીખવાડ્યું કે મારી ગરીબાએ શીખવાડ્યું મને ખબર નથી, પણ આજની તારીખે મારા શિક્ષક છે રણમલ ભીમા ભૂતિયા, છાયામાં રહે છે. શનિ રવિમાં અમે જો ભોળ ગામમાં હું ભણતો 1 થી 6 મોઈ દાંડિયા રમતા હોય, તમને કદાચ નામ નહીં યાદ હોય. મોઈ દાંડિયા એટલે હું ખબર છે કોઈને? હું હે મોઈ દાંડિયા એટલે ખબર છે? ગીલી દાંડિયો હોય ને, મોઈ ઓવડી એને શું કહો તમને ખબર નથી. અને પછી અવળો લાકડાનો પેલો હોય એનાથી આપણે રમવાનું. એ જો અમે શનિ રવિમાં રમતા હોય, રજામાં ને એ સાહેબ જોઈ જાય ને સોમવારે અમારી કંઈ ભૂલ આવી એટલે અહીંયાથી ગાલ પકડે અને નીચે પગ હોય ને એની ઉપર પોતાનો પગ મૂકી દે એટલે અમે હલી ન શકીએ અને અહીંયાથી આ ખેંચે એટલે બે બાજુ ખેંચાય એવા મારતા. છતાં અત્યારે જે ભેગા થાય તેનામાં મનોમન પગે લાગીએ અને સ્વદેહ મળી જાય તો હું વંદન કરું જાહેરમાં. એને ગૌરવ એમ થાય કે મારો ભણાયેલો વિદ્યાર્થી સંસદ સભ્ય થઈને મને પગે લાગે. શિક્ષણની બહુ જાજી અપેક્ષા ન હોય, પણ મને એ ગૌરવ થાય કે આ સાહેબે મને ભણાવ્યા. અમે ત્યારે ભણતા, સાથે સમૂહ યજ્ઞ કરતા, સમૂહ કામ કરતા, સમૂહ શ્રમ કરતા, છૂટદળે રમતા અને ફિલ્ડની રમતો છે એ બધી મફતથી રમતા. અને એમાંથી અમે પલાખા આંકડા ગોખીને માર ખાઈને ફૂટપટ્ટીઓ મારી ને શીખ્યા છે. આજની તારીખે જિંદગીભર ન ભૂલાય એવું છે. ત્યારનું શિક્ષણ એવું હતું. અહીંના શિક્ષકોને પણ હું મારી વિનંતી કરું છું, અગર આપ गुजराती नहीं समझते तो हिंदी में बोलता हूँ कि आपके पास जो रोल है भगवान ने जो दिया सबसे बड़ा रोल है. भगवान ने जो दायित्व दिया आपको कि कितने आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले नौजवान है, देश के बच्चे, देश के विकास की जिसके ऊपर जिम्मेदारी, इसको बढ़ाने के लिए आपको भगवान ने जो दायित्व दिया है सबसे बड़ा है. गुरु है शिक्षक, हमारी माँ बाप और तीसरा गुरु. 3 लोगों को हम पैर पकड़ते हैं और 3 लोगों को हमारे जीवन में घड़तर में हम याद रखते हैं, माँ बाप और तीसरा टीचर शिक्षक. 100 शिक्षक 100 माता ओला 100 शिक्षक बराबर 1 माता है. जे माताનો રોલ છે એમ શિક્ષકોનો અગત્યનો સમાજ સુધારી શકે, ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ કરી શકે, એના વિદ્યાને શું શીખવવું શું ન શીખવવું, આ સારા નર્સો બધું શીખાડે. તો અત્યારની જે તમારી ઉંમર છે એ ઉંમરમાં તમે શીખશો એ જિંદગીભર નહીં ભૂલો. અને તમે મારી જેમ તમારા ટીચરને પણ કોઈ દી નહીં ભૂલો. જો એનું યોગદાન હશે ત્યારે એવી પરિસ્થિતિ થઈ કે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે નોકરી કરે જ પગાર મળે છે. અમારી વખતે તો 120 મારા મકાનમાં એક બેન રહેતા, સુદામા ચોકમાં જે મંદિર છે એના પૂજારીની દીકરી હતી, કલાવતી બેન નામ હતું. 140 રૂપિયાના પગાર આપતા. ભોળમાં મારા મકાનમાં 2 રૂપિયા ભાડે રહેતા. 2 રૂપિયા એટલે તો એ બહુ મોટા હતા. એ બેનને 140 રૂપિયા પગાર આપતા. પણ જો એનું અંદરથી શિક્ષક એનો બહાર આવે અને જો વિદ્યાર્થી શિક્ષણ આપે અને એમાંથી જો રાજ્યસભા કે લોકસભા નરેન્દ્ર મોદીના કોઈક ટીચર હશે ને એને કેવડું ગૌરવ થતું કે મારો ભણાવેલો વિદ્યાર્થી વડાપ્રધાન બન્યો. એમ અત્યારના જે અહીંયા વિદ્યાર્થી છે એને પણ ગૌરવ અને જે એને ભણાવનાર છે, પ્રિન્સિપાલ છે, શિક્ષકો, એને પણ સતસત વંદન કે તમારા હાથમાં આખી નવી પેઢી બનાવવાનું ભાવિ તમારા હાથમાં છે. તમે એને જેમ કેળવશો એમ કેળવાશે. અને ઘણી વખત આઉટ ઓફ વે આપણે ઠપકોઈ દેવું પડે, તોફાન કરતા કહેવું પડે, પણ એને અત્યારે કદાચ ખરાબ લાગે પણ સરવાળે એ તમને કાયમ યાદ કરશે. એટલે શિક્ષક મિત્રોને ખાસ મારી વિનંતી છે, હિન્દી ભાષીવાળાને હિન્દી સમજી લેજો, ગુજરાતી ન આવડતું હોય પણ વિદ્યાર્થીને એવા ભણાવો. તમારો પગાર તો તમને મળે છે પણ અંદરથી તમારી જો રહેણી કેણી તમારું શિક્ષકત્વ જો જાગશે તો વિદ્યાર્થી એની જિંદગી તરી જશે. આપ સૌને ખૂબ અભિનંદન. તમારું મોનો એક્ટિંગ, તમારું મોક પાર્લામેન્ટ ખૂબ સરસ છે અને બહુ સ્ટાઇલથી તમે જે વાત કરો છો, જે ઓલા છોકરા બોલ્યો કેમ ન થવું જોઈએ, અમારે ત્યાં એવું જ હોય છે. અમારે ત્યાં છે એવા પાત્રો વિરોધ પક્ષના અને અમુક એવા છે, મનોજ ઝા કરીને છે, એ છે બિહારના અને પ્રોફેસર છે દિલ્હીમાં મોટી વિશ્વવિદ્યાલયમાં. એવા 5-7 લોકો એવા અભ્યાસુ પણ છે કે જેને સાંભળવા વિરોધ પક્ષની સાથે શાસક પક્ષને પણ ગમે. એના પ્રશ્નો, એનો તજજ્ઞતા, એનો અભ્યાસ, એનો સ્ટડી. એમ આપણે રાકેશ સિંહા કરીને હતા, સંઘના નોમિનેટ હતા રાષ્ટ્રપતિ તરફથી. અત્યારે અમારે ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ નોમિનેટ બહુ વિભૂતિઓ છે, જે મેં કીધું ને આપણા સુધા મૂર્તિ, રંજન ગોગોઈ છે, પીટી ઉષા છે. આ બધા દેશમાં એવો નિયમ છે લોકશાહીમાં કે 5 કે 7 કે લોકો રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટે. કલા જગતમાંથી એમાં જયા ભાદુરી ઓલા પેલા હતા, મને લાગે રેખાને મૂક્યા હતા. એમ અલગ અલગ લોકો હોય. સંગીતમાંથી, કોઈ ખેલમાંથી, પીટી ઉષા ખેલમાંથી છે, રંજન ગોગોઈ એનું વ્યક્તિત્વના હિસાબે છે. અને એક કદાચ તમને ખાનગીમાં વાતે કરી દઉં, રંજન ગોગોઈએ આપણા
રામ મંદિરનો ચુકાદો મને લાગે એમના થ્રુ મળ્યો ને રામ મંદિરની કલ્પના જે હતી એ મૂર્તિમંત થઈ કોર્ટના ચુકાદાથી, નહીં કે કોઈ ઝઘડાથી. એ પેલા ઘણા બધા લોકોનો એમાં દેહવસાન થયું ઝઘડામાં, તોફાનોમાં, હિન્દુ મુસ્લિમના ઝઘડા, પોલીસ તોફાનોમાં, પણ છેલ્લે સહી કલમ આમની ચાલી અને કોઈ પણ જાતના એક પણ લોહીનો બંધ ઉછેડા વિના રામ મંદિરની ભવ્ય મંદિર બન્યું, છાપ ઊભી થઈ વિશ્વમાં કે હિન્દુસ્તાનમાં આવું પણ શક્ય છે લોકશાહી દેશમાં. રામ મંદિર બનાવ્યું. એ આવા વિદ્વાન વ્યક્તિને મોદી સાહેબે કે જે કોઈ રેકમેન્ડ કરી છે, રાષ્ટ્રપતિ આપણા વડાપ્રધાનની રેકમેન્ડ ઉપર એને એપોઇન્ટ કરતા હોય છે. આ વખતે એવું થયું કે 5ને એપોઇન્ટ કર્યા, એમાં 3 પાછા ભાજપમાં જોડાઈ ગયા. નહીંતર એ હોય છે સ્વતંત્ર, એ આપી શકે મત શાસક પક્ષને અથવા ઓપોઝિશનમાં ન જાય અથવા તો એ ગેરહાજરીએ, પણ આમાંથી 3 જોડાઈ ગયા. એટલે અમારી સંખ્યા અત્યારે રાજ્યસભામાં બહુમતી થઈ 102ની. અને હમણાં જ એક ખડખડ હતા ત્યાં અમારા સાહેબ, એનું પદ એવું છે કે એના વિશે કંઈ ન કહી શકાય, બરાબર નહીં પદની ગરિમા, પણ એને રિઝાઇન કર્યું તબિયતને કારણે ને રિઝાઇન પછી હમણાં 9 તારીખે અમારી ચૂંટણી છે અને રાજ્યસભાના સભ્ય અને લોકસભાના સભ્ય એને મત આપશે અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનશે. ઉપરાષ્ટ્રપતિ બને એ જ અમારા ગૃહ રાજ્યસભાના સ્પીકર બને મેઇન, અને ગૃહમાં લોકસભામાં છે બિરલા, ઓમજી બિરલા. અહીં અમારે અત્યારે બીજા કોઈ છે ચાર્જમાં છે, પણ ધનખડજી રિઝાઇન કર્યા પછી એની જગ્યાએ RSSના ખૂબ નજીક વિદ્યાર્થી પરિષદવાળા, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, ભાજપ સાથે કામ કરેલા, ખૂબ તજજ્ઞ, ખૂબ નોલેજવાળા અને એકદમ સિમ્પલ સાદા પહેલાં ગવર્નર હતા મદ્રાસમાં કે તામિલનાડુમાં, હવે એની એપોઇન્ટમેન્ટ થવાની છે 9 તારીખે ઇલેક્શન થઈને. એટલે આવા મહાન ગ્રહમાં તમે જે મોક ડીલ કરી, હું આપ સૌને આમંત્રણ પણ આપું છું કે અનુકૂળતાએ ઘણી જગ્યાથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આખે ટૂર લઈને આવતા હોય છે લોકસભા રાજ્યસભા જોવા. તમે પણ આવો અને તમે જે રોલ અદા કરો છો એ ત્યાં આવીને મુલાકાત લેશો, પછી આનાથી વધારે સારી રીતે રોલ અદા કરી શકશો. અને હું તો ભવિષ્યમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે રોલ અદા કરવા રિયલી તમને ભગવાન એના લાયક બનાવે અને તમે ક્યાંક દેશમાં, જિલ્લામાં, રાજ્યમાં નાયક બની ઉભરી આવો અને દેશના વિકાસમાં, દેશના કામમાં તમે આવો, એવી આપ સૌને શુભેચ્છા. ભારત માતા કે જે વંદે માતરમ. આ તકે ઓચિંતાનો મને અહીંયા લાભ મળી ગયો, આપ સૌનો આભાર માનું. ખાસ વિશેષ અહીંના પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો અને મારી ચેતનાબેન બહાદુર ડૉક્ટર છે અને શહેર ભાજપની આ પહેલી બેન એવી છે કે શહેર ભાજપમાં પ્રમુખ, શહેર જિલ્લામાં પ્રમુખ બન્યા છે. બ્રાહ્મણની વહુ છે ને લોહાણાની દીકરી છે, મહાજન કહેવાય, મહાજન. એ પહેલી વખત આવા વિસ્તારમાં, બક્ષી પંચનો વિસ્તાર છે, એમાં પહેલી વખત જિલ્લાના પ્રમુખ બન્યા છે અને એજ્યુકેટેડ છે, ડૉક્ટર છે, એ પણ ગૌરવની વાત છે. ને આપણે તમારી હારોહાર ભગવાનને એને આશીર્વાદ આપી દે કે એ ક્યાંક એ બાજુ દિલ્હી આવે ને અમને લાભ આપે, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના. તમે મને ખૂબ સારી રીતે સાંભળ્યા અને જાતા એક પ્રિન્સિપાલની વાત કરતો હોય, હું આવ્યો તો એ તૈયાર જ રાખ્યું હતું કે અમારે કોઈ એ જરા ચાહીએ ને ઓ ચાહીએ, મને એમ કે મને બોલાય તો રાજી થઈ ગયો. બ્રાહ્મણ હોય ને જલ્દી રાજી થઈ જાય વખાણ કરે તો. હું બ્રાહ્મણ છું, ખેડૂત બ્રાહ્મણ, ઓલું આવડતું ને દયા પ્રભુની જાય. પણ એને વાતમાં કહી દીધું, એકાબીજી ઇશારા કરતા કે ઓલા ચેતનાબેન કે હું તમારે છે ઓલું પાકા રાજકારણી, તો કે અમારે કે એમ્બ્યુલન્સ જોઈએ છે. સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી બીમાર પડે, એક્સિડન્ટ થાય, કંઈક જરૂરિયાત હોય તો અમે ભાડાની 30-32 હજાર રૂપિયાની મહિને ફી ભરીને વાહન રાખ્યું છે. જો તમારી સંસદની ગ્રાન્ટમાંથી મળી જાય તો અમારે ખર્ચો સરકારનો છે પણ એ બચી જાય ને વિદ્યાર્થીને બેનિફિટ મળે. એટલે મેં હા પાડી દીધી કે આપણો પ્રચાર થશે અને આવ્યા તો આ ગ્રાન્ટ છે એ મારી નથી, મને વડાપ્રધાને પાવર આપ્યો છે કે 5 કરોડના વિકાસના કામો તમારી રીતે કોઈ પણ જાતની હાડીબાર રાખ્યા વિના તમે સમાજમાં વાપરી શકો. ને મારું કામ એવું છે કે સમાજમાં ઉપયોગી થાય એવી જ વસ્તુઓ આપવાની. કોક કે પેવો રોડ બનાવી દો ને કોક કે પેવિંગ બ્લોક બનાવી દો ને એમાં કરપ્શન થતું હોય, હું એમાં પડતો નથી. હમણાં જ મેં 2-3 કરોડ રૂપિયા વાપરા રાજકોટ પોરબંદર જિલ્લામાં વગર માગ્યા, શિક્ષણ માટે, આંગણવાડી માટે, સ્માર્ટ ક્લાસ માટે. એટલે તમારા ગામમાં કે તમારે કોઈની જરૂરિયાત હોય પણ વ્યાજબી સાચું જરૂરિયાત હું દેવા તૈયાર છે, કારણ કે આ ગ્રાન્ટ મારી નથી, માત્ર મને પ્રતિનિધિ તરીકે 5 કરોડ મળે છે ને હું વાપરવા તત્પર હોય છે. ને શિક્ષણને હેલ્થ માટે વાપરવાનું થાય તો વધારે આનંદ થાય. મને અહીંયા શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ આપ સૌનો આભાર, શિક્ષકગણનો આભાર, અમારા આગેવાનોનો આભાર અને પત્રકાર મિત્રોનો ખાસ આભાર. હું બધે કહું છું પત્રકાર તમારે લખવું એ બધી છૂટ છે,
મને કંઈ હાડીબાર નથી, હું કોઈ ધંધા ખરાબ નથી કરતો. એટલે બિચારા કંઈક લખી નાખે ખોટું સાચું, પણ હું એનો ખુલાસો પણ આપતો નથી તમને. તમારે લખવું એ છૂટ છે. ભારત માતા કે જય. बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए हमारे राज्यसभा सांसद के लिए, लोकप्रिय राज्यसभा सांसद। मैंने एक शब्द प्रयोग किया लोकप्रिय। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसमें आता है सेवक धर्म अति कठोरा। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कठिन धर्म है, कठिन कार्य है, वो है सेवा करना। और उससे पहले जो मैंने शब्द लिया लोकप्रिय, जनता का प्रिय लोकप्रिय तब बने जब हमने सेवा का धर्म चुना, सेवा करना चुना। और हमारे सांसद साहब ने वही धर्म चुना, जनता की सेवा का धर्म चुना, आप सबकी सेवा का धर्म चुना। और एक पोरबंदर में एक समुद्र के किनारे में बैठा हुआ एक साधारण से, यहाँ समुद्र के किनारे से और हमारे दिल्ली जो देश की राजधानी है और हमारी देश की जो संसद है, वहाँ तक एक पोरबंदर का बेटा पहुँचा। एक बार जोरदार तालियां हमारे राज्यसभा सांसद, हम सबके हृदय सम्राट। और मैं अंतिम कड़ी में हमारे वरिष्ठ शिक्षक के एस यादव सर को बुलाना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि वे आएँ और हमारे बीच पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय के एस यादव सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम भाई मोकरिया जी, सांसद पोरबंदर, श्रीमती चेतना बहन तिवाड़ी जी, श्री धर्मेश भाई जी, स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य श्री सुरेश जी, मेरे समक्ष बैठे हुए देश के भावी सांसद, सभी सहकर्मीगण एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जैसे भुवनेश जी ने बताया कि लोक सेवक, ये बात आज सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व की कि चेतना बहन कार्यालय में सबसे पहले उपस्थित हुए थे और चेतना बहन के द्वारा हमारे जो लोकप्रिय सांसद श्री राम भाई जी को एक फ़ोन लगाया गया और एक फ़ोन से ही तत्काल दौड़ करके और यहाँ वरदहस देने के लिए, यहाँ आशीर्वाद देने के लिए राम भाई जी पधारे। तो इसमें कोई शक, कोई शुबा, कोई डाउट नहीं है कि राम भाई जी वास्तव में उदार दिल, उदार मन रखते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो चाल है, उनकी जो ढाल है, वो हमें पहले आते ही बताती है कि आते ही सबसे पहले ये विद्या का जो मंदिर है और पूछा कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है,
तो हमारे सहकर्मियों प्राचार्य महोदय जी द्वारा बताया गया कि सर यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, ये आश्रम स्कूल की तरह है, तो एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो तुरंत उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज ये जो पुनीत अवसर है कि सर ने कहा कि सर कि बच्चों को गढ़ने की, देश का निर्माण करने की जो जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर होती है, सर हम इस विद्यालय की टीम की ओर से आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से ये विद्यालय आपके वरदहस्त, आपके आशीर्वाद और आपकी निगरानी में दिन दुगना और रात चौगुना प्रगति करेगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। यहाँ सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ केवल हम दिन रात केवल पुस्तकीय ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता है इस विद्यालय के विद्यार्थियों को। ये विद्यालय तरह तरह के अवसर उपलब्ध करवाता है, खेल में, रमत गमत में, और इसी के साथ साथ जितने भी क्रियाकलाप हैं, मंच पर बोलने की हो, खेलने की हो, नाचने की हो, सुबह योगा करने की हो, वो सारी क्रियाएं यहाँ सर 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सतत चलती रहती हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ सर का, और सर के साथ जो हमारे अतिथि आए हैं, कि एक पंक्ति है, मैं समय बहुत हो रहा है पर मेरा दिल मानता नहीं है, कहते हैं पराए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अरे दूसरों के जो काम आता है वही सच्चा इंसान होता है। और वो दिखाई दिया कि आज आते ही उदार दिल से, उदार मन से, और एक टेलीफोन के कहने के मात्र से कोई सर के दिल में, दिमाग में कोई ऐसा वो नहीं कि मेरे को इनविटेशन नहीं दिया, मैं क्यों आऊँ। एक फ़ोन से दौड़े आए, इसी से मैंने पहचान लिया था कि वास्तव में एक सच्चे इंसान हैं। और आज गाड़ी की जो घोषणा की है इस विद्यालय के लिए और कंप्यूटर लैब के लिए, कंप्यूटर्स की, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर इसी तरह से आपका वरदस्त बना रहेगा। आप सभी अतिथियों का, चेतना बहन और राम भाई और धर्मेश भाई, कि ये विद्यालय आपका ही विद्यालय, यहाँ टीचर आते हैं चले जाते हैं पूरे इंडिया से, पर ये पोरबंदर के जो विद्यार्थी हैं सदैव आपको अपने हृदय में समाये रखेंगे, इसका मैं 100% आपको आश्वासन देता हूँ। और पूरे इस टीम का, राम भाई जी का और समस्त विद्यार्थियों का और इन भावी सांसदों का और इनकी जो तैयारी करवाने वाले जो हमारे सहकर्मी हैं उन सभी का, और अंत में प्राचार्य महोदय जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ये कार्यक्रम, ये अवसर बच्चों को मिलते रहें और हम इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत। और सर एक निवेदन है मेरा कि आज जो बच्चे हमारे यहाँ भोजन का जो रसास्वादन लेते हैं, आप भले एक गिलास चखिए, आप मैस में आपको चलना पड़ेगा कि आज आप आए, हम बहुत धन्य हो गए ये विद्यालय कि जब आप एक गिलास भी चख लेंगे तो हमें लगेगा कि अतिथि देवता के समान समझा जाता है। तो मैस में थोड़ी देर के लिए आप वो चलेंगे। हम सभी बच्चे और अतिथियों के साथ अब मैस की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे का जो शिक्षा का या जो भी हमारा संसद का कार्यक्रम होगा वो आगे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।